Students, in this video I am going to explain about hyperconjugation. Already in GOC, inductive effect, resonance effect completed. Okay, so in this video about hyperconjugation. What is hyperconjugation and what are the applications of hyperconjugation? That I am going to see in this. See, if you take CH3 group in resonance, CH3 group acts as electron donating group. Resonance lo emantamante it is electron giving group or plus R group anta. So here it is acts as plus R group. In resonance acts as electron donating group. Generally, which groups are called as electron donating groups? If they possess negative charge or if they possess electron pairs, then they are called electron donating groups. But here in this methyl group, there is no electron pair over here and there is no negative charge, even though how it gives electrons, how it donates electrons, that we can explain by hyperconjugation. So some people say inductive effect antar, inductive why? Etla istundi the electrons ni? That is we can explain with hyperconjugation. Now the question is, what is hyperconjugation? So Kitty, in resonance acts as electron donating group due to hyperconjugation. Okay, what is hyperconjugation? Hyperconjugation is nothing but delocalization of sigma electrons of CH bond onto the p orbitals or unsaturated carbon. What is this, sir? Just listen here. Here I am taking a carbon. So this is alpha carbon. The hydrogens which are connected to this are called alpha hydrogens. Okay, this is CH3 group. It has alpha hydrogens. Alpha hydrogens having alkyl group when it is connected with unsaturated carbon. Unsaturated carbon ante, so either it may be present with double bond or it may be present with positive charge or it may be present with free radical. So alpha hydrogens unna carbon sp3 carbon, idi sp3 carbon undali. When alpha hydrogens having sp3 carbon is connected to the free radical carbon or carbocation or unsaturated carbon, then hyperconjugation is possible. What happens here is, ఇక్కడ ఈ సికి హెచ్కి మధ్య ఉన్న సిగ్మా బాండ్ ఇది, ఈ సిగ్మా బాండ్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, ఇది దీనిపైకి వెళ్తుంది. దెన్ హెచ్సి హెచ్ ప్లస్ హెచ్ డబుల్ బాండ్ సి హెచ్ సింగిల్ బాండ్ సి మైనస్ విల్ కమ్. ఓకే, మైనస్ విల్ కమ్. సో ఇట్లా రావడాన్ని దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ హైపర్కాంజుగేషన్. ఇక్కడ ఈ సిగ్మా బాండ్ అన్సాచురేటెడ్ కార్బన్కి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, లేదు అంటే ఇక్కడైనా సరే కార్బోక్యాటయాన్ ఉన్నా కానీ ఇది చేంజ్ అవుతుంది. ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉన్న కార్బన్ హైడ్రోజన్ బాండ్ కార్బోక్యాటయాన్తో కానీ ఫ్రీ రాడికల్తో కానీ ఆర్ అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్ దట్ ఈజ్ అన్సాచురేటెడ్ కార్బన్తో కానీ కాంజుగేషన్లో ఉంటే, when these are conjugation, so then hyperconjugation is possible. Here in between hydrogen and carbon there is no bond here, that's why hyperconjugation is also called as no bond resonance. The another name of hyperconjugation is no bond resonance. దీన్ని no bond resonance అని కూడా అంటారు. ఓకే, no bond resonance. కొంతమంది ఏమంటారంటే సిగ్మా ఇది ఇక్కడ ప్యూర్ పి ఆర్బిటాల్, అన్హైబ్రిడైజ్డ్ పి ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది దీంతో పై బాండింగ్లో. సో కాబట్టి సిగ్మా పి ఆర్బిటాల్ బాండ్ అని కూడా అంటారు, సిగ్మా పి ఆర్బిటాల్ బాండ్ అంటారు.
సిగ్మా పి ఆర్బిటాల్ బాండ్ ఆర్ సిగ్మా పై ఆర్బిటాల్ బాండ్ అంటారు, ఆర్ బేకర్-నార్డన్ ఎఫెక్ట్ అంటారు. సో ఆల్ దీస్ కమ్స్ యాజ్ హైపర్ కాంజుగేషన్, డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఆఫ్ హైపర్ కాంజుగేషన్. నో బాండ్ రెజొనెన్స్, సిగ్మా పై ఆర్బిటాల్ కాంజుగేషన్ or Baker-Norton effect, all these are the other names of hyperconjugation. Okay, now ఇక్కడ చూడండి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను మీకు. హైపర్ కాంజుగేషన్ జరగాలి అంటే ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి అంటే, మనకి అన్సాచురేటెడ్ కార్బన్ లేదా కార్బోక్యాటయాన్ ఉన్న కార్బన్ లేదా ఫ్రీ రాడికల్ ఉన్న కార్బన్కి అటాచ్ అయి ఉన్న కార్బన్ sp3 కార్బన్ అయి ఉండాలి. అండ్ హియర్ this must possess at least one alpha hydrogen. Alpha hydrogens ఉండాలి. Now here I am taking here double bonded carbon. So double bonded carbon means this bond comes here, this bond here. Already I wrote this H C H plus H double bond C H single bond CH2 negative charge will come. This is one example. Another example you can write. So these are the, అంటే ఇది ఒక్కటే వెళ్తుందా సార్ అంటే no, among these three anyone you can write. So when it is connected with CH2 plus, this is sp2 carbon, here it is also sp2 carbon only. అంటే sp2 కార్బన్ ఉండాలి, వేకెంట్ p ఆర్బిటాల్ ఉండాలి. దెన్ ఇట్ గివ్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ టు దిస్ బాండ్, సిగ్మా బాండ్ షిఫ్ట్స్ హియర్ అండ్ గెట్స్ కన్వర్టెడ్ యాజ్ పై బాండ్. నౌ హియర్ డబుల్ బాండ్ విల్ కమ్. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హైపర్ కాంజుగేషన్. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ఇఫ్ ఫ్రీ రాడికల్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ హియర్, దెన్ ఆల్సో యూ కెన్ డూ దిస్ delocalization. సో హియర్ సిగ్మా ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ delocalizing. సో ఈ సిగ్మా ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఇక్కడ ఉన్న పి ఆర్బిటాల్స్ లేదా పై ఆర్బిటాల్స్కి ఇస్తుంది. ఇక్కడ పై బాండ్ ఫామ్ చేసిన ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి కదా, సో ఇక్కడ తీసుకుంటే పై బాండ్ ఆర్బిటాల్ ఇదేమో ఇక్కడ ఎంటీపీ ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది, ఎంటీపీ ఆర్బిటాల్. సో ది సిగ్మా ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ గివెన్ టు ఎయిదర్ ఎంటీపీ ఆర్బిటాల్ ఆర్ పై ఆర్బిటాల్. సో దట్స్ వై దిస్ రెజొనెన్స్, దిస్ హైపర్ కాంజుగేషన్ వీ కెన్ డిఫైన్ ద delocalization ఆఫ్ సిగ్మా ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ CH బాండ్ into the pi orbitals or p orbitals is called hyperconjugation. అట్లా డిఫైన్ చేస్తారనమాట. రైట్, దీన్ని ఆర్బిటాల్ పరంగా ఎట్లా చెప్పాలి, ఆర్బిటాల్ డయాగ్రామ్స్ వేసి చూపిస్తాను చూడండి. సో ఆర్బిటాల్స్ డయాగ్రామ్స్ వేసి హైపర్ కాంజుగేషన్ ఎట్లా చూపించవచ్చో చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ కార్బన్ undergoes sp3 hybridization. As a result 4 hybrid orbitals will come. This is carbon. Another carbon sp2 hybridization లో ఉన్న carbon, this is sp2, this is sp3. As a result bond will form. లేదా అన్ని ఆర్బిటాల్స్ వేసే బదులు కార్బన్ది సేమ్ మామూలు బాండ్ వేస్తాను. ఇక్కడ C sp3 కార్బన్ H సిగ్మా బాండ్ ఇది. సో రిమైనింగ్ బాండ్స్ నేను నార్మల్గా తీసుకుంటాను. CH3 ఇక్కడ కార్బన్ డబుల్ బాండ్ ఉందనుకోండి, సో కార్బన్ సింగిల్ బాండ్ ఉంటుంది. తర్వాత ఇక్కడ ఒక p ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక p ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది, అన్హైబ్రిడైజ్డ్ p ఆర్బిటాల్స్. వీటి మధ్యలో పై బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, వీటి మధ్యలో పై బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్ వస్తాయి, ఇక్కడ ఇంకొక హైడ్రోజన్ దీని ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో పై బాండ్ ఉంది, ఇక్కడ సిగ్మా బాండ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ సిగ్మా బాండ్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ దీంతో ఓవర్లాప్ అవుతాయి, హైడ్రోజన్తో వదిలేసి ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ దీంతో ఓవర్లాప్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఇట్లా ఉంది కదా. సో సి ఈ బాండ్లో ఉన్న 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ దగ్గర ఎలక్ట్రాన్ కూడా తెచ్చుకుంటుంది ఇది. సో రిమైనింగ్ 2 హైడ్రోజన్స్ ఇట్లా వేస్తాయి, ఇక్కడ వేసినాయి వీటిలో అనమాట. సో నో ప్రాబ్లం, మీరు ఇట్లా వేయాలంటే నో. సో యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. సో డోంట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్. రైట్, సి ఇప్పుడు ఈ 2 దీని ఎలక్ట్రాన్ని కూడా ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ దీనికి ఇచ్చేస్తుంది,
మైనస్ వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఎంటీ ఆర్బిటాల్ అయిపోతుంది ఇక్కడికి ఇచ్చేస్తే. ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ దీనికి క్లౌడ్ షేర్ చేసుకుంటాయి. ఇప్పుడు ఈ క్లౌడ్ షేర్ చేసుకుంటుంది. దెన్ ఇక్కడ పై బాండ్ ఫామ్ అవుద్ది. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఇక్కడ హెచ్ ప్లస్ అంతే, ఏం లేదు. ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ వస్తుంది. ఇక్కడ నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. సో ఇది ఆర్బిటాల్స్. ఇక్కడ ఏమైంది, ఈ ఆర్బిటాల్ హైడ్రోజన్తో ఓవర్లాప్ అయిన ఆర్బిటాల్, హియర్ దిస్ ఆర్బిటాల్ ఈజ్ ఓవర్లాప్డ్ విత్ దిస్ వన్. సో హియర్ ద బాండ్ బ్రేకేజ్ టేకెన్ ప్లేస్. అంటే ఈ బాండ్, ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ shifted to this, these are shifted to this, so this kind of bond is formed. Okay, simply, so we are taking like this. ఇది ఫస్ట్ హైడ్రోజన్ది, దీది మళ్ళీ అయింది. అంటే ఇక్కడ సిగ్మా బాండ్ ఏమైంది, పై బాండ్గా కన్వర్ట్ అయిపోయింది. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ హైపర్ కాంజుగేషన్. సో ఇన్ దిస్ ద మ్యాండేటరీ ఈజ్, ఇక్కడ ఈ కార్బన్ sp3 కార్బన్ అండ్ ఇట్ షుడ్ పొసెస్ అట్లీస్ట్ 1 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్. హియర్ 3 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఆర్ దేర్. దీంతో అయినా అవ్వచ్చు, దీంతో అయినా అవ్వచ్చు, దీంతో అయినా అవ్వచ్చు. సో దట్స్ వై ఎన్ని ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉంటే అన్ని హైపర్ కాంజుగేషన్ స్ట్రక్చర్స్ ఫామ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, సో మొత్తం స్ట్రక్చర్స్ ఎన్ని ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయో దానికంటే ఒకటి ఎక్కువే వస్తుంది. అంటే బేస్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ద రిమైనింగ్ ఆర్ hyper conjugated structures. మొత్తం స్ట్రక్చర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ప్లస్ 1. The stability of the alkenes we can explain with respect to hyper conjugation. ఇక్కడ హైపర్ కాంజుగేషన్ అనేది వెయిట్లో మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అంటే 3 వాటిలో వెయిట్లో కార్బోక్యాటయాన్స్లో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. కార్బోక్యాటయాన్స్లో ఫామ్ అవుతుంది, తర్వాత ఫ్రీ రాడికల్స్లో ఫామ్ అవుతుంది, తర్వాత ఆల్కీన్స్లో ఫామ్ అవుతుంది. ఆల్కీన్స్ కాంజుగేషన్ ఉన్న ఆల్కీన్స్. ఇందాక మనం చెప్పింది ఆల్కీన్స్. ఇప్పుడు కార్బోక్యాటయాన్ తీసుకుంటాను చూడండి. ఇది CH3, ఇది కార్బోక్యాటయాన్, ఇది కార్బోక్యాటయాన్. కార్బోక్యాటయాన్లో కూడా కార్బన్ sp2 హైబ్రిడైజేషన్, ఎంటీ ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ sp3 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ ఉంది కదా, ఇది హైడ్రోజన్తో ఉంటుంది. ఈ ఆర్బిటాల్ దీంతో ఓవర్లాప్ అవుతుంది, హైడ్రోజన్తో కాకుండా. హైడ్రోజన్ దగ్గర ఎలక్ట్రాన్ని కూడా తీసుకొని, సో ఇట్ ఓవర్లాప్స్ విత్ దిస్. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ HC డబుల్ బాండ్ HC HH. ఈ ఎలక్ట్రాన్ కూడా ఇవ్వటం వల్ల ఇక్కడ ఎంటీ ఆర్బిటాల్ కదా, హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రాన్ తీసుకొచ్చి ఎంటీ ఆర్బిటాల్కి ఇస్తుంది. ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ 2 బాండ్ విల్ ఫామ్. హియర్ hydrogen loses electron, that's why this is H plus. Now the question arises, స్టూడెంట్కి ఏమనిపిస్తుందంటే, సార్ H plus ఉంది కదా, ఇది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అంటే నో. వై? బికాస్ దిస్ H plus ఈజ్ అట్రాక్టెడ్ బై దీస్ పై ఆర్బిటాల్స్. దీస్ ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ ఈజ్ దేర్, నో పై ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్. ఈ పై ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్తోని ఈ H plus అట్రాక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఇట్ వోంట్ గోస్ ఎనీవేర్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది ఈ సిగ్మా బాండ్ ఇవ్వడం వల్ల ఎలక్ట్రాన్స్ని డొనేట్ చేస్తుంది కదా, ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్తుంది వేరే దానికి. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఇన్ రెజనెన్స్ ఎఫెక్ట్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ గివింగ్ గ్రూప్గా తీసుకుంటారు. సో ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎలక్ట్రాన్ గివింగ్ గ్రూప్. ఓకే, రైట్. ఇది క్యాటయాన్. ఫ్రీ రాడికల్ అంతే, ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రానే ఉంటుంది, ఇది కవర్ చేస్తుంది అనమాట. రైట్. What are the applications of hyperconjugation? First application, we can explain stability of the carbocations. We can explain stability of carbocations. Stability of carbocations and free radicals also. So carbocations తీసుకుంటా చూడండి. Here it is CH3 CH2 plus. Here it is CH3. Now here it is CH3 CH3 plus. Here it is CH3 CH3 plus.
Okay, so in this, which one is more stable, which one is less stable, we can explain by using hyperconjugation. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్తో అని చెప్తారు. ఎస్, ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అంటారు, కానీ when the hyperconjugation is acting, inductive effect is nothing. Why? Because hyperconjugation is superior than inductive effect. రెండు యాక్ట్ చేసేటప్పుడు hyperconjugation వల్ల ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ తక్కువ, చాలా తక్కువ అనమాట. చూడండి ఇక్కడ there is no chance to form hyperconjugation and there is no transfer of electrons here. ఇక్కడ ఏమీ జరగదు. ఇక్కడ తీసుకుంటే here 3 alpha hydrogens are there. 3 alpha hydrogens are there. So these 3 alpha hydrogens can give sigma bond to this. As a result, this positive charge nullifies. Okay, due to that, here 3 alpha hydrogens, here 4 hyperconjugated structures are possible. లేదు అనుకుంటే మీరు కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకు అనుకుంటే 3 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కదా, 3 హైపర్ కాంజుగేషన్స్ అనుకోండి, ఎట్లయినా పర్లేదు. సో ఇంక్లూడింగ్ ది స్ట్రక్చర్ 4 వస్తాయి అన్నమాట స్ట్రక్చర్స్. నౌ 3 ఆల్ఫా ఉన్నాయి, ఇక్కడ తీసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ ద కార్బోకాటయాన్, అంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్న కార్బన్. దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్ఫా కార్బన్, దిస్ వన్ ఈజ్, అంటే ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి. ఈ 3 హైడ్రోజన్స్ అని ఇవ్వచ్చు, ఈ 3 మొత్తం 6 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. 6 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఆర్ దేర్. అంటే ఇక్కడతో కంపేర్ చేస్తే హైపర్ కాంజుగేషన్ స్ట్రక్చర్స్, హైపర్ కాంజుగేటివ్ స్ట్రక్చర్స్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఫామ్ అవుతాయి. ఇక్కడ తీసుకుంటే 3 + 3 + 9, 9 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. అంటే హియర్ ద స్ట్రక్చర్స్, హైపర్ కాంజుగేషన్ స్ట్రక్చర్స్ ఫార్మ్స్ మోర్. If the hyperconjugation structures are more, stability will be more. If the hyperconjugation structures are more, stability will be more. Okay, more hyperconjugation structures, more hyperconjugation structures gives more stability, gives more stability. Okay, more stability. So whenever the hyperconjugation structures are more, for that structure the stability is more. So like this we can explain carbocation stability. Why the tertiary carbocation is more stable than secondary carbocation? Why the secondary carbocation is more stable than primary carbocation? Why primary carbocation is more stable than methyl carbocation? We can explain with hyperconjugation. Okay, so this is one application. The another application is alkene stability also we can explain. The stability of alkenes also we can explain. Here stability of alkenes, stability of alkenes also we can explain. For suppose if you take, this is alkene, ethylene it is, or you can say ethene. Here I am taking one more alkene, that is propene, 1 propene. Here I am taking one more, that is 2 methyl propene. I am taking, so here CH3 CH3 CH3H. Here I am taking one more compound, CH3 C CH3 double bond C CH3 CH3. So which is more stable among these? So what is the stability order if they ask? You can give the stability order based on hyperconjugation structures. Here there is no hyperconjugation. Why? Because here there is no alpha carbon, so no question of hyperconjugation. If you come here, 1 CH3 is there. This is unsaturated carbon, to this sp3 carbon is there, alpha hydrogens are there. Here 3 alpha hydrogens are there. Here you can write 3 hyperconjugation structures. So 3 alpha hydrogens are there here. If you see here, 6 alpha hydrogens are there. 6 alpha hydrogens are there. If you see here, 3 + 3 + 3, 9 alpha hydrogens are there. Here 9, 12, 3, 6, 9, 12. So 12 alpha hydrogens are there. If the number of alpha hydrogens are more to the conjugation, so hyperconjugation structures will be more, the stability will be more. If the more hyperconjugations are there, or more hyperconjugation structures are there, stability of the compound will be more. Okay, ఇక్కడ more hyperconjugation structures ఉన్నాయి కాబట్టి stability you can write in this order. So stability you can write in this order. Okay, ఇది stability of alkenes. We can explain stability of alkenes.
ఓకే, హియర్ స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లైక్ దిస్. మోర్ హైపర్ కాంజుగేషన్ స్ట్రక్చర్స్ మోర్ స్టెబిలిటీ. మీరు అడగవచ్చు, సార్ ఇది స్టేబుల్ అని ఎట్లా తెలుసు? ఇప్పుడు హైపర్ కాంజుగేషన్స్ ఉంటే స్టెబిలిటీ వస్తుంది, ఎట్లా ప్రూవ్ చేస్తాం? సో వీ కెన్ ప్రూవ్ ది స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఆల్కీన్స్ బై హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్. హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ ఏంటి? హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ అంటే హీట్ ఆఫ్ హైడ్రోజనేషన్, హీట్ ఆఫ్ హైడ్రోజనేషన్. హీట్ ఆఫ్ హైడ్రోజనేషన్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, if heat of hydrogenation is more, stability of alkene will be less. If heat of hydrogenation is less, then the stability of alkene will be more. Here gradually the heat of hydrogenation decreases. Gradually heat of hydrogenation decreases. Hydrogenation decreases from 1 to last, from left to right. If heat of hydrogenation decreases, stability of alkene increases. గుర్తుపెట్టుకోండి, అది కావాలంటే ఒక పాయింట్ రాసుకోండి, నోట్. If heat of hydrogenation is less, stability is more. If heat of hydrogenation is more or hydrogenation is less, heat of hydrogenation is less, stability is more. Stability is more. ఓకే, స్టెబిలిటీ దేనికి ఎక్కువ ఉంటే దానికి హీట్ ఆఫ్ హైడ్రోజనేషన్ తక్కువ ఉంటుంది. స్టెబిలిటీ దేనికి ఎక్కువ ఉంటే దానికి హీట్ ఆఫ్ హైడ్రోజనేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇది కూడా చెప్పొచ్చు. అట్లనే సో దే విల్ గివ్ 2 ఆల్కీన్స్ విచ్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ అని అడుగుతారు. సో ఫర్ సపోజ్ 1 బ్యూటీన్ అండ్ 1 బ్యూటీన్ అండ్ 1 ప్రోపేన్ తీసుకుంటా. CH3 CH డబుల్ బాండ్ CH2, దిస్ ఈజ్ ప్రోపీన్. అండ్ హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 1 బ్యూటీన్, CH3 CH2 CH డబుల్ బాండ్ CH2. సో అమాంగ్ దిస్ విచ్ ఈజ్ స్టేబుల్ అన్నారనుకోండి, ఇది అన్సాచురేటెడ్ కార్బన్, sp2 కార్బన్. ఫర్ దిస్ ఇక్కడ తీసుకుంటే ఏమీ లేవు, ఇక్కడ తీసుకుంటే ఆల్ఫా కార్బన్ ఈజ్ దేర్. So 3 alpha hydrogens are there. 3 alpha hydrogens are there. So 4 hyperconjugative structures you can write. So come to here. Here this is sp2. Ikkada emi ledu. Here it is sp2. sp2 pakana sp3 carbon unda. Yes, is there. This is alpha carbon. Ee alpha carbon ki enni hydrogens unnai? 2. So 2 alpha hydrogens only there. You can write only 3 hyperconjugation structures. Ikkada 3 alpha hydrogens, here 2 alpha hydrogens. Among these 2, which has more alpha hydrogens? This one. And which can give more hyperconjugation structures? This one. Which can give more stability? This one. So the stability is more for this. The stability of propene is more for the propene than 1 butene. ఓకే, 1 బ్యూటీన్ కంటే దీనికి స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సార్ ఇక్కడ హైపర్ కాంజుగేషన్స్ ఉన్నాయని ఎట్లా చెప్తారు సార్? ఏమన్నా మనం చెప్పొచ్చా అంటే, ఎస్. ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ CH3 CH సింగిల్ బాండ్ ఉంది, ఇక్కడ CH2 డబుల్ బాండ్ ఉంది. అంటే ఇక్కడ బాండ్ లెంత్ 1.34 అరౌండ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ 1.54 ఉండాలి. బట్ ప్రోపేన్లో E2 కార్బన్స్ మధ్యలో చూసినా 1.49 యాంగ్స్ట్రామ్స్ వస్తుంది. 1.49 యాంగ్స్ట్రామ్స్ వస్తుంది. ఇది 1.49, ఇది 1.49 వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగి ఉండాలి? ఇక్కడ హైపర్ కాంజుగేషన్ వల్ల ఈ బాండ్ ఇక్కడికి వస్తే ఈ బాండ్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ వచ్చింది, హియర్ సింగిల్ బాండ్ ఈజ్ దేర్. సో ఇప్పుడు డబుల్ బాండ్ ఇక్కడ డబుల్ బాండ్, ఈ రెండు చేంజ్ అవుతుంటాయి కదా. సో దట్స్ వై ఇంటర్మీడియట్ విల్ కమ్. సో దీన్ని బట్టి ఇది ఎస్ ఇక్కడ ఫామ్ చేస్తుంది డబుల్ బాండ్ అనేది మనకి ప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ హైపర్ కాంజుగేషన్. సో ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్కి హైపర్ కాంజుగేషన్కి చూడాల్సి వచ్చినప్పుడు హైపర్ కాంజుగేషన్ ఈజ్ ద సుపీరియర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వీడియోలో స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కార్బోకాటయాన్స్ అండ్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కార్బోనేయాన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము. తర్వాత ఐయుపాక్ నామన్క్లేచర్, వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఐయుపాక్ నామన్క్లేచర్ కూడా చేస్తాను. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ.